سوال نمبر 1، گھوڑے کی سواری سب سے پہلے کون سے نبی نے کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، گھوڑے کی سواری سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے منکر نکیر، بی کرامن کاتبین، سی حضرت میکائیل علیہ السلام، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، اعمال لکھنے والے فرشتے کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، فرعون کی بیٹی کا نکاح کون سے نبی سے ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، فرعون کی بیٹی کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 4، بیت المقدس کی بنیاد کون سے نبی نے رکھی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، بیت المقدس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے آزر، بی حمید، سی اخنوخ، ڈی اسرائیل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہیں۔ سوال نمبر 6، کون سے قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قریش، بی انصار، سی قائی، ڈی ہاشم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال نمبر 7، جنت کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے رضوان، بی مالک، سی اسد، ڈی آماد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 5۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 9، کون سے نبی حیوانوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت سلیمان علیہ السلام حیوانوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال نمبر 10، مکہ شریف کب فتح ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 6 ہجری میں، بی
7 हिजरी में, सी 8 हिजरी में, डी 9 हिजरी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मक्का शरीफ 8 हिजरी में फतेह हुआ था। सवाल नंबर 11, खलीलुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सवाल नंबर 12, पहली वही में कुरान मजीद की कितनी आयत नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पहली वही में कुरान मजीद की 5 आयत नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 13, गारे हीरा किस पहाड़ में मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए जबले नूर, बी जबले अहद, सी जबले अरफात, डी जबले सोर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, गारे हीरा जबले नूर में मौजूद है। सवाल नंबर 14, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से किस सूरह मुबारक में पुकारा गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह मुजम्मिल, बी सूरह यासीन, सी सूरह सफ, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से सूरह सफ में पुकारा गया है। सवाल नंबर 15, शोहर के जिस्म का कौन सा हिस्सा दबाने से घर में दौलत आती है? आपके ऑप्शन हैं ये। ए सर, बी कमर, सी पैर, डी हाथ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिस औरत के शोहर का काम बहुत कम होता है, इतने पैसों में घर का खर्च नहीं चलता, कमाई बहुत कम है, तो उस औरत को चाहिए कि रात को शोहर के साथ बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे वैसे ही वो ये अमल पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह तबरक व तआला के 2 नामे मुबारक हैं। वो पाँव दबाते दबाते अल्लाह के इन 2 नामों का विर्द करती रहे, या गनियू या वदूदू इन्हें पढ़ती रहे। जितनी भी देर वो अपने शोहर के पाँव दबाए वो इस अमल को करती रहे। ये अमल अल्लाह तबरक व तआला को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इस अमल के जरिए मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ती है। मियाँ बीवी को एक दूसरे से राजी खुशी देखकर अल्लाह तबरक व तआला बहुत खुश होता है। चंद दिनों में ही इस अमल की बरकत से अल्लाह तबरक व तआला आपको मालामाल कर देगा। इस अमल को आप रोजाना करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। वो कौन से नबी हैं जो 100 सालों तक सोते रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम, सी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 सालों तक सोते रहे।